రెడీనా? సౌండ్ వస్తుందా? కెమెరామెన్ సీట్ రాకండి, మధ్యాహ్నం రాకండి, కొద్దిగా గ్యాప్. కూర్చోండమ్మా, తొందరగా కూర్చోండి. ఆ చైర్స్ వేయండి, ఆ చైర్స్ వేసుకోండి. అరే కోనే అటెండర్ ఉన్నారు, చైర్స్ వేయమన్నాడు ఇక్కడ अटेंडर बैठ। अरे वो जाके चेयर्स डालो, उधर चेयर्स खड़ा कर देखो उसको, डालो। चेयर्स डालो जल्दी, పెట్టొచ్చు కదా మనం చెప్పేదాకా. రేటుకి వచ్చు, రేటుకి వస్తే ఖాళీ ఉంటాయి, ఏమవుతుంది చేస్తే తెచ్చి పెట్టుకోవాలి. వాడు ఎవరికి నిలబెట్టని చేసుకుంటాడు. और डालो वाह, फिर दोबारा जाके डालता क्या? डोर लगा दो, प्रेस वाल गारों बैठक पंपेंడి. అందరికీ నమస్కారం. గత వారం రోజులుగా యావత్ దేశంలో పార్లమెంట్లో అమిత్ షా గారు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని, వారితో పాటు రాజ్యాంగం నమ్ముకున్నటువంటి ప్రతి పౌరుని యొక్క గుండెకు గాయమే విధంగా పార్లమెంట్లో అమిత్ షా వ్యాఖ్యలు, అమిత్ షాని మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలనేటువంటి విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రస్తావించడం, దాన్ని మోడీ గారు అమిత్ షా మాటల్ని తప్పుపట్టడం పోయి వారి ఖితాబ్ ఇవ్వడం, తద్వారా ఈ దేశ ప్రజల యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నమాట కాంగ్రెస్ పార్టీ దీని మీద ఉద్యమిస్తూ ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐసీ పిలుపు మేరకు తెలంగాణ పిసిసి చాలా కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అదే సందర్భంలో ఇవాళ గౌరవ ఏఐసీ ప్రధాన కార్యదర్శి, సిడబ్ల్యూసీ సభ్యురాలు, తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ దీపాదాస్ మేడం గారు మీతో మాట్లాడతారు. వారితో పాటు గవర్నీయులు సిడబ్ల్యూ సభ్యులు శ్రీ కొప్పుల రాజు గారు, గవర్నీయులు మాజీ పీసీ అధ్యక్షులు శ్రీ హనుమంతరావు గారు, గౌరవ ప్రభుత్వ సలహాదారులు హరకర వేణుగోపాల్ గారు, మా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ ప్రీతం గారు, మీడియా డిపార్ట్మెంట్ చైర్మన్ సామా రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సమావేశంలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు గౌరవ ఏఎస్సీ జనరల్ సెక్రటరీ దీపాదాస్ మేడం గారు మాట్లాడతారు. आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ के राजू जी, वर्किंग कमेटी मेंबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर, पीसीसी प्रेसिडेंट महेश गौड़ जी, वेणुगोपाल राव जी, प्रीतम एससी सेल चेयरमैन ऑल्सो नाउ होल्डिंग कॉर्पोरेशन, हनुमंत राव जी, सामा राम मोहन जी, और हमारे सामने जो बैठे हैं प्रेस के सारे सदस्यगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सभा को अंदर की नमस्कार। कुछ दिन पहले राज्यसभा में हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो बात रखें, पूरे देश में हलचल मच गया। ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं, देश के लोग, देश के जनता जो मानते हैं कि संविधान हमारे देश को रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा कवच है, उनके बनाने वाला, उस संविधान को बनाने वाला बाबा साहेब अंबेडकर के नाम लेके जो बात उन्होंने रखा, उसमें सब लोगों को दिल में ठेस पहुंचा। इसलिए पहुंचा
कि कुछ लोग मानते हैं कि देश के संविधान की रचना जो किए हैं वो हमारे लिए भगवान है, और बार बार अंबेडकर जी के नाम फैशन के नाम पे लेते हुए उन लोगों के दिल में जो दुख पहुंचे हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये बात रखे हैं कि देश के होम मिनिस्टर को जल्द से जल्द रिजाइन करना पड़ेगा और आम जनता के सामने जाके क्षमा मांगना पड़ेगा। देखिए, अमित शाह जी के बयान से पहले भी मैं 2-4 एग्जाम्पल देना चाहती हूं कि एक तो जब भी देश के सामने कोई ऐसा संकट आ जाते हैं जिसमें अभी जो बीजेपी का सरकार चल रही है, वो सरकार को करप्शन इश्यू पे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है जो राहुल जी बार बार पूछते हैं और उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, तो तुरंत उस इशू को डाइवर्ट करके कोई और नया हंगामा शुरू करने के लिए कोशिश किया जाता है। इस बार भी जो मेन मुद्दा था उसको डाइवर्ट किया गया और ऐसे बात लेके डाइवर्ट किया गया। पूरे देश में लोग अभी बहुत विचलित हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 2007 एक बुकलेट मोदी जी ने निकाली थी, नाम था कर्म योग, और उस बुकलेट में उन्होंने ये कहा कि वाल्मीकि संप्रदाय के लोग जो मैनुअली स्कैवेंजर्स हैं, जो गंदगी साफ करता है घर घर से मैनुअली अपने कंधों पे अपना सर पे बैठा के, और जो सदियों से करते आए हैं, ये इसलिए करते हैं कि ये सेवा सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं, ये सेवा भगवान के लिए भी करते रहते थे पहले, आज वही परंपरा निभा रहे हैं, और किसी भी तरह ये स्पिरिचुअली वो सेवा कर रहा है भगवान की। देखिए, जब पूरे देश में लोग ये मैनुअली स्कैवेंजर को खत्म करने की बात करते हैं, तब वो बोल रहा है कि ये सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा गॉड के लिए, भगवान के लिए, ये सेवा मनुष्य के लिए कर रहा है। जो सेवा के नाम पे हम लोग सोचते हैं कि ये खत्म होना चाहिए, लोगों को अपने सर पे ये स्कैवेंजर्स को ये गंदगी उठाना बहुत गलत दिखता है। 2010 में मोदी जी एक बुक लिखा था, किताब सामाजिक समरसता, और उसमें उन्होंने कहा कि जो एससीज है, जो दलित है, वो हर घर में मेंटली रिटार्डेड बच्चा जैसा दिखता है। एक घर में कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा के साथ जैसे सलूक होता है, दलित के साथ भी वैसे ही सलूक होना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। हम लोग जब देश में समानता के लिए बात करते हैं, जब अंबेडकर जी सामाजिक समानता के लिए बात किए थे, वहाँ मोदी जी 2010 में अपने किताब में ये लिखते हैं, और लिखते हैं कि अंबेडकर जी कोई क्रांतिकारी नहीं था। तो इसके भी हम लोग विरोध करते हैं। और जब इसी स्टेट का रोहित वर्मुला का सुसाइडल केस हुआ, तब भी सीएनबीसी में एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा कि मैं खामोश हो जाता हूं कि आईआईटी, इतने आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। जबकि समाज में सबको समानता की बात होते हैं, सामाजिक न्याय की बात होते हैं, तो रोहित वर्मुला जैसा होनहार बच्चा को भी सुसाइड करना पड़ता है। और इसके बाद मोदी जी का ये बात आती है कि मैं खामोश हो जाता हूं, एक शब्द भी नहीं कहते।
मैं एक के बाद एक इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये सोच अमित शाह ने जो आज कहा, ये सोच बीजेपी और आरएसएस में पहले से ही है। 2019 में बीजेपी का हेडक्वार्टर दिल्ली में मोदी जी ने कहा कि देश में हम चाहते हैं कि 2 क्लास रहेगा, एक क्लास गरीब और दूसरा क्लास रहेगा जो गरीबी से उठाने वाला एक कुछ लोग। गरीबी हटाओ ये स्लोगन इंदिरा गांधी दिए थे, 20 दफा कर्मसूची बनाए थे, गरीबी हटाने के लिए एक रास्ता निकाले थे। आज भी पंचायत में हर गांव में जो काम होता है वो पंचायती राज में वो गरीबी हटाओ का 20 दफा अभी भी चलता है। लेकिन इन्होंने कहा कि 2 ही क्लास रहेगा। और दूसरी तरफ आरएसएस क्या कहता है? आरएसएस कहता है कि जो संविधान अंबेडकर जी ने बनाया है उसमें भारतीयता है ही नहीं, वो भारत का हो ही नहीं सकता। मनुस्मृति को लाओ जिसमें कास्टिज्म रहेगा, वो कास्टिज्म को सामने लाना चाहते हैं आरएसएस। और मनुस्मृति के खिलाफ हम लोग हैं क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोसेस में बाबा साहेब अंबेडकर और नेहरू जी ने, मैं नेहरू जी के नाम बार बार संविधान रचना में लेना चाहती हूँ क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं, इतिहास गवाह है कि नेहरू जी का देश के लिए एक सपना था, एक सोच था। और भारत के खोज में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने ये साफ लिखा कि भारत के खोज में वो क्या क्या देखा है और क्या क्या सीखा है। पूरे भारत घूमने के बाद भारत की सोच के लिए उन्होंने अंबेडकर जी को लेके साथ में बैठ के और जो ग्रुप टीम था वो सब मिलके जो संविधान रचना किया था, वो संविधान के पुराने एक कॉपी मैं जब मिनिस्टर थी तो हमने प्रिंट करवाई थी, जो हाथ से लिखा गया था। उसमें नंदलाल बोस जैसे लोग पेंटिंग किए थे, हर पन्ने में पेंटिंग है और वो पेंटिंग रामायण महाभारत से लेके पेंटिंग किया गया। तो भारतीयता है नहीं। जो लोग ये बात करते हैं उनके खिलाफ हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं क्योंकि आरएसएस का ये सोच आज से नहीं, वो जाति आधारित पे भेदभाव चाहते हैं, वो समानता और न्याय के खिलाफ बात करते हैं, जो बात बार बार अंबेडकर जी ने कहा है। और इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि जितना, और ये पूरे आरएसएस और बीजेपी का जो भेदभाव की नीति है उसी के ऊपर अमित शाह ने कहा है कि ये एक फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये नाम लेने से जगह में अगर भगवान का नाम लेता तो 7 जन्म तक स्वर्गवास रहता। आप सोचिए ये बातों पे क्या हम लोग मान लेंगे? जो संविधान को मानते हैं, सिर्फ SC ST OBC बैकवर्ड क्लास नहीं, भारत के जितने लोग जो मानते हैं कि संविधान हमारे रक्षक है, वो लोग जाग उठे हैं, वो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। हर जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 दिन हम लोग अंबेडकर सम्मान सप्ताह पालन करने जा रहे हैं, जो 26 और 27 को वर्किंग कमेटी के बाद हमारे बेलगांव में एक मीटिंग है, उसके बाद 28 तारीख हमारी स्थापना दिवस है। तो ये अंबेडकर सम्मान सप्ताह हम लोग 1 हफ्ता व्यापी, कल का प्रोग्राम है, हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में बोला गया अंबेडकर जी का मूर्ति पे माल्यादान करके हम लोग हमारा ट्रिब्यूट देंगे। और उसके बाद पैदल चल के हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट के ऑफिस में जाके एक मेमोरेंडम देंगे, उसमें अमित शाह जी का पदत्याग की दाबी पेश किया जाएगा, जो कि हमारे देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में वो लोग पहुंचाएंगे। ये काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ये मानते हैं, बार बार लोकसभा चुनाव से पहले राहुल जी ने कहा था कि देश के संविधान के ऊपर खतरा है
और देश के संविधान को बचाना है, हमारे गणतंत्र को बचाना है। और ये बात आज साबित होते जा रहा है कि बीजेपी का सरकार सच में संविधान को मिटाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, देश में भेदभाव लाना चाहते हैं। और इसके खिलाफ हम लोग कांग्रेस आज आवाज़ उठा रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन दाबी कर रहे हैं। और आगे भी अगर वो नहीं करते हैं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। अभी मेरे साथ CWC हमारे साथी के राजू जी है, इनको भी अपना बात रखने को मैं दे रही। మీడియా మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ గౌడ్ గారు, జనరల్ సెక్రటరీ దీపా దాస్ మున్షి గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అమిత్ షా రిజిగ్నేషన్ ఎందుకు డిమాండ్ చేస్తున్నాము, ఆ రిజిగ్నేషన్ వచ్చేంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎటువంటి ఆందోళన ఈ దేశంలో చేయబోతుంది అనేది స్పష్టంగా వారు చెప్పడం జరిగింది. అమిత్ షా గారు పార్లమెంట్లో వారి ప్రసంగంలో ప్రస్తావన చేసిన స్వర్గంలో ముక్కోటి దేవతలు ఉన్నా కూడాను కోటాని కోట్ల దళితులు అస్పృశ్యతకి, వివక్షతకి ఎన్నో వేల సంవత్సరాలుగా గురి అవుతూ మనిషిగా సమాన హక్కులు అనుభవించకుండానే కోటాను కోట్లు దళితులు కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన తరుణంలో కులం పేరిట, మతం పేరిట మానవత్వాన్ని మంట కలిపిన మన సమాజం వెన్నుతట్టి సమతా సిద్ధాంతాన్ని సశాస్త్రీయంగా బోధించినటువంటి నవయుగ వైతాళికుడు, నవభారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఈ దేశ ప్రజలకు, ముఖ్యంగా దళితులకి ఇచ్చినటువంటి మానవ హక్కులు ద్వారా ఈనాడు ప్రతి దళితుడు అంబేద్కర్ని ఒక దేవుడిగా భావిస్తున్నారు. కేవలం దళితుడే కాదు, ఈ దేశ పౌరులందరూ కూడాను అంబేద్కర్ మూలంగా వచ్చినటువంటి ఆ హక్కులు గురించి వారిని దేవుడిగా భావిస్తున్నారు. అటువంటి దేవుణ్ణి చులకన భావంతో, ద్వేషంతో మాట్లాడినటువంటి అమిత్ షా వెంటనే పదవి నుంచి రిజైన్ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అందుకనే డిమాండ్ చేస్తుంది. మరి అమిత్ షా మాట్లాడిన వెంటనే కొన్ని నిమిషాల్లో ప్రధానమంత్రి గారు ట్వీట్ ఆఫ్టర్ ట్వీట్ వారిని సపోర్ట్ చేస్తూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంబేద్కర్ని అవమానించారు అని వారి ట్వీట్లో పేర్కోవటం జరిగింది. నేను ప్రధానమంత్రి గారిని అడుగుతున్నాను, అయ్యా 1946లో కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్గా జెస్సోర్ కులానా, అన్డివైడెడ్ బెంగాల్లో ఉన్నటువంటి జెస్సోర్ కులానాలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ మెంబర్గా పోటీ చేస్తున్నప్పుడు వారి సభ్యత్వాన్ని ప్రపోజ్ చేసింది షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఫెడరేషన్ లీడర్ జోగేంద్ర మండల్. దాన్ని సపోర్ట్ చేసింది కాంగ్రెస్ నాయకుడు జి బిస్వాస్. మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కి ఇది అవమానించటమా? ఆ తర్వాత కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నది కూడాను కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ. మరి ఆ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీ ఆ రోజు దాదాపుగా 300 మంది సభ్యులు ఉండగా అందులో 208 మంది కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఉన్నారు. మరి వీరందరూ కలిపి బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా ఎంపిక చేసుకోవటం వారిని మరి అగౌరవపరిచినట్లా అని నేను మోడీ గారిని ప్రశ్నిస్తున్నాను. మరి అదే బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ అసెంబ్లీలో
కాన్స్టిట్యూషన్ని మరి ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పున్నారు, ఈ రాజ్యాంగం ఈ విధంగా నిర్మాణం చేయటానికి సహకరించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ప్రతి అంశంలో వారు నాకు తోడ్పాడి ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఈ విధంగా తయారు చేసేదానికి తోడ్పాటు చేశారు అని వారిని, కాంగ్రెస్ పార్టీని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మరి ఆనాడు కొనియాడారు. మరి ఈ నేపథ్యం ఉన్నా కూడాను మోడీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని అవమానించారు అనే ఒక ఫాల్స్ నెరేటివ్ ప్రజల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ఇది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా ఇంకొక 3 నిమిషాల్లో ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయాలు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రజలు తెలుసుకోని విషయాలు. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు పార్లమెంట్లో మాట్లాడుతూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకొని రావటం ఒక పెద్ద నేరం చేసినట్లుగా, ఒక రక్తాన్ని చవిచూసిన మనిషిగా జవహర్లాల్ నెహ్రూని ప్రధానమంత్రి గారు వర్ణించారు. అయితే ఆ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న 3 విషయాలు ఏమిటో ప్రజలు తెలుసుకుంటే మరి ఏ విధంగా మోడీ గారు ఫాల్స్ నెరేటివ్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. 1951లో తీసుకొచ్చినటువంటి మొదటి రాజ్యాంగ సవరణలో ఒక అంశం ఏమిటంటే, ఆనాడు ఉత్తరప్రదేశ్లోను బీహార్లోను జమీందారీ వ్యవస్థని అబాలిష్ చేసి పేద రైతులకి భూముల్ని పంచాలని చట్టాలు ఆ బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ చట్ట సభలు తీసుకొని వచ్చినప్పుడు కోర్టులు ఆ చట్టాలని మరి స్క్వాష్ చేసిన సందర్భంగా నెహ్రూ గారు ఆర్టికల్ 31A కోర్టులు ఎందుకు స్క్వాష్ చేశాయి, ఇవి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ, ఆర్టికల్ 31లో ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీకి భంగం కలిగిస్తున్నాయని అని చెప్పిన జడ్జిమెంట్ నేపథ్యంలో నెహ్రూ గారు కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క అడ్డంకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగిస్తూ ఆర్టికల్ 31A తీసుకొచ్చి కోర్టులు ఈ విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు, అదేవిధంగా 9th షెడ్యూల్ తీసుకొచ్చి ఆ చట్టాలన్నీ కూడాను ఆ 9th షెడ్యూల్లో పెట్టడం మూలంగా ఆనాడు ఉత్తరప్రదేశ్లో 2 కోట్ల ఎకరాలు భూము పేద రైతులకు చెందింది. బీహార్లో 75 లక్షల ఎకరాల భూములు పేద రైతులకు చెందింది. ఇది కేవలం ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా 1951లో తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా వచ్చింది. మరి ఇంత పరిణామానికి తావు తీసినటువంటి ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చిన నెహ్రూని ఒక నేరస్తుడిగా మోడీ గారు చిత్రించారు. రెండో అంశం కూడా ఉంది ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్లో. అదేమిటంటే, ఆనాడు మద్రాస్ హైకోర్టు రిజర్వేషన్లు చెల్లవు చంపకం అనే ఒక కేసులో, చంపకం దొరైరాజ్ కేసులో రిజర్వేషన్స్ అనేది ఈక్వాలిటీ ఆర్టికల్ 15కి వ్యతిరేకమని కొట్టివేసినప్పుడు నెహ్రూ గారు ఆర్టికల్ 15(4)ని తీసుకొని వచ్చి గవర్నమెంట్కి సమాన అవకాశాలు కల్పించేదానికి రిజర్వేషన్స్, ముఖ్యంగా సోషల్లీ అండ్ ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్కి ఓబీసీలు గమనించాలి. ఈనాడు ఓబీసీలకి రిజర్వేషన్స్ వచ్చిందంటే ఆనాడు ఆర్టికల్ 15(4) ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ద్వారానే వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నారు. 15(4) తీసుకొని రావటం ద్వారా ఈ రిజర్వేషన్కి గట్టి పునాదులు వేసే అవకాశం వచ్చింది. మరి మూడో అంశము, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్లో కొన్ని పరిమితులు అనేది పబ్లిక్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి అవసరం, అవి విధించడం జరిగింది. మరి ఇంత ప్రజల సేవ కోసం ఇంత పరిణామాలు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చిన జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారిని మరి మోడీ గారు ఆనాడు లోక్సభలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఏదో నేరం చేశాడని, అమెండ్మెంట్ ద్వారా రక్తాన్ని చవిచూశారని చెప్పడం ద్వారా ఏమిటి అర్థమవుతుందంటే, ఈనాడు బీజేపీ కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ కానీ ఈ దేశంలో సమానత్వం ఉండకూడదు, ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు, ఈ దేశంలో సంపదను అందరూ సమానంగా పంచుకోకూడదు, వీటన్నిటికీ
రాజ్యాంగంగా బాటలు వేసినటువంటి ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ని మోడీ గారు వ్యతిరేకించిన వైఖరిని మనం చూస్తే ఏ భావజాలానికి వారు కట్టుబడి ఉన్నారనేది మనకు అర్థమవుతుంది. కాబట్టి మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యలు, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎడల వారు మరి ప్రకటించినటువంటి ద్వేషానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయబోతున్నాం. దేశంలో ప్రతి గడప దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళి కాన్స్టిట్యూషను, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ప్రతిబద్ధత మీద ప్రచారం చేసి మరి ప్రజల్లో ఈ యొక్క పెద్ద క్యాంపెయిన్ చేయడానికి ఈనాడు మేము సమాయత్తం అవుతున్నాం. మరి అమిత్ షా వెంటనే రిజైన్ చేయాలి, వారిని క్యాబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. सबको धन्यवाद. जय भीम, जय हिंद.